chapter 1, text number 15. அத்தியாயம் 1 பதம் 15. On the board over there. Panchajanyam Rishikesho Devadatam Dhananjaya Pondram Dhammo Mahashankam Vimakarma Vrikodara Panchajanyam Rishikesho Devadatam Dhananjaya Pondram Dhammo Mahashankam Vimakarma Vrikodara Panchajanyam Rishikesho Devadatam Dhananjaya Pondram Dhammo Mahashankam Vimakarma Vrikodara Panchajanyam Rishikesha Devadatam Dhananjaya Pondram Dhammo Mahasanga Vimakarma Vrikodara Mataji யாராவது ஒருத்தவங்க Panchajanyam Rishikesho Devadatam Dhananjaya Pondram Dhammo Mahashankam Vimakarma Vrikodara Panchajanyam Rishikesho Devadatam Dhananjaya Pondram Dhammo Mahashankam Vimakarma Vrikodara Panchajanyam Rishikesho Devadatam Dhananjaya Pondram Dhammo Mahashankam Vimakarma Vrikodara Panchajanyam Rishikesho Devadatam Dhananjaya Pondram Dhammo Mahashankam Vimakarma Vrikodara Mataji யாரும் வேற யாரும் படிக்கிறீங்களா Panchajanyam Rishikesho Panchajanyam Rishikesho Devadatam Dhananjaya Pondram Dhammo Mahashankam Vimakarma Vrikodara Panchajanyam The conch shell named Panchajanya பஞ்சஜன்யம் எனும் சங்கு Rishikesha Krishna, the Lord who directs the senses of the devotee. ரிஷிகேசர் பக்தர்களின் புலன்களை வழிநடத்தும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். Devadatam எல்லாரும் சொல்லுங்க The conch shell named Devadatta தேவதத்தம் எனும் சங்கு Dhananjaya Arjuna, the winner of wealth. செல்வத்தை வெல்பவனான அர்ஜுனன்.
Pondram, the conch named Pondra, Dadmo, Blue, முழங்கினார்கள். Mahashankam, the terrific conch shell, அச்சமூட்டும் சங்கு. Bhimakarma, one who performs Herculean tasks, வீர தீர செயல்களை புரிபவன். Vrika Udara, the voracious eater, Bhima, பெரும் தீனிக்காரன். பீமன். Translation: Lord Krishna blew his conch shell named Panchajanya, Arjuna blew his, the Devadatta, and Bhima, the voracious eater and performer of Herculean tasks, blew his terrific conch shell named Pondra. பகவான் கிருஷ்ணர் பஞ்சஜன்யம் எனும் தனது சங்கை முழங்கினார். அர்ஜுனன் தேவதத்தம் எனும் சங்கையும் பெரும் தீனிக்காரனும் வீர தீர சாகசங்களை புரிபவனுமான பீமன் பௌந்திரம் எனும் அச்சமூட்டும் சங்கையும் முழங்கினர். Purport by Srila Prabhupada. Lord Krishna is referred to as Rishikesha in this verse because he is the owner of all senses. The living entities are part and parcel of him, and therefore the senses of the living entities are also part and parcel of his senses. The impersonalists cannot account for the senses of the living entities, and therefore they are always anxious to describe all living entities as senseless or impersonal. The Lord, situated in the hearts of all living entities, directs their senses, but he directs in terms of the surrender of the living entity. And in the case of a pure devotee, he directly controls the senses. Here on the battlefield of Kurukshetra, the Lord directly controls the transcendental senses of Arjuna, and thus his particular name of Rishikesha. The Lord has different names according to his different activities. For example, his name is Madhusudan because he killed the demon of the name Madhu. His name is Govinda because he gives pleasure to the cows and to the senses. His name is Vasudeva because he appeared as the son of Vasudeva. His name is Devaki Nandan because he accepted Devaki as his mother. His name is Yashodanandan because he awarded his childhood pastimes to Yashoda at Vrindavan. His name is Parthasarathi because he worked as charioteer of his friend Arjuna. Similarly, his name is Rishikesh because he gave direction to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. Arjuna is referred to as Dhananjaya in this verse because he helped his elder brother in fetching wealth when it was required by the king to make expenditures for different sacrifices. Similarly, Bhima is known as Vrikodara because he could eat as voraciously as he could perform Herculean tasks, such as killing the demon Hidimba. So the particular types of conch shell blown by the different personalities on the side of the Pandavas, beginning with the lords, were all very encouraging to the fighting soldiers. On the other side, there were no such credits, nor the presence of Lord Krishna, the Supreme Director, nor that of the Goddess of Fortune.
So they were predestined to lose the battle. And that was the message announced by the sounds of the conch shell. ஸ்ரீல பிரபுபாதாவின் பொருளுரை. பகவான் கிருஷ்ணர் இங்கு ரிஷிகேசர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஏனெனில் அவரே அனைத்து புலன்களின் உரிமையாளர் ஆவார். உயிர்வாளிகள் கிருஷ்ணரின் அம்சம் என்பதால் அவர்களின் புலன்களும் கிருஷ்ணரது புலன்களின் அம்சங்களே. ஜீவாத்மாவிடம் புலன்கள் உண்டு என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள இயலாத அருவவாதிகள் அவர்களை புலன்கள் அற்றவர்களாக அருவமானவர்களாக வர்ணிப்பதற்கு எப்போதும் ஏக்கம் கொண்டுள்ளனர். எல்லா உயிர்வாழ்களின் இதயத்திலும் அமர்ந்துள்ள இறைவன் அவர்களின் புலன்களை வழிநடத்துகிறார். ஆனால் அவரது வழிகாட்டுதல் ஜீவனின் சரணாகதியை பொறுத்ததே. ஒரு தூய பக்தனின் விஷயத்தில் பகவானே அவனது புலன்களை நேரடியாக கட்டுப்படுத்துகிறார். இங்கே குருஷேத்திர யுத்த களத்தில் அர்ஜுனனின் தெய்வீக புலன்களை நேரடியாக கட்டுப்படுத்துவதால் அவர் ரிஷிகேஷர் என்று குறிப்பிட்ட பெயரால் இங்கு அழைக்கப்படுகிறார். தனது பலதரப்பட்ட பெயர்களுக்கு ஏற்ப பகவானுக்கு பல்வேறு திருநாமங்கள் உண்டு. உதாரணமாக மது எனும் அரக்கனை கொண்டதால் அவருக்கு மதுசூதனர் என்றும், புலன்களுக்கும் பசுக்களுக்கும் இன்பம் தருவதால் அவருக்கு கோவிந்தன் என்று பெயர். வசுதேவரின் புதல்வனாக தோன்றியதால் அவருக்கு வாசுதேவர் என்று பெயர். தேவகியை அன்னையாக ஏற்றதால் அவருக்கு தேவகி நந்தனர் என்று பெயர். பிருந்தாவனத்தில் யசோதைக்கு தனது பால்ய லீலைகளின் பாக்கியத்தை அளித்ததால் அவருக்கு யசோத நந்தனர் என்று பெயர். நண்பனான அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டியானதால் பார்த்தசாரதி என்று பெயர். இதுபோல குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் அர்ஜுனனை வழிநடத்தியதால் ரிஷிகேஷர் என்ற பெயரும் அவருக்கு உண்டு. இப்பதத்தில் அர்ஜுனன் தனஞ்சயன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். ஏனெனில் பல்வேறு யாகங்களை செய்வதற்கு பணம் தேவைப்பட்ட போது அவன் அதிகமான செல்வத்தை சேகரித்து தனது அண்ணனுக்கு உதவினான். அதுபோலவே பெருமளவில் உணவு உட்கொள்வது மட்டுமின்றி அரக்கனான இடும்பனை கொண்டுதால் போன்ற சாகச செயல்களை புரிவதால் பீமன் குருகோதரன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். எனவே பாண்டவர் தரப்பில் பகவானில் இருந்து தொடங்கி பல்வேறு வீரர்கள் முழங்கிய சங்கொலிகள் போர் வீரர்களுக்கு மிகுந்த உற்சாகத்தை அளித்தன. மறுதரப்பிலோ இது போன்ற சிறப்புகள் ஏதும் இல்லை. பரம வழிகாட்டியான பகவான் கிருஷ்ணரும் அவர்கள் பக்கம் இல்லை, செல்வ திருமகளும் இல்லை. எனவே அவர்கள் தோல்வி அடைவது முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. சங்குலியின் முழக்கங்கள் இச்செய்தியையே தெரிவிக்கின்றன. ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாதாவின் பொருளுரைக்கு. ஓம் ஜானதி மரந்தஸ்ய கனஞ்சமஸ்தாய சத்ருநிர்வினா தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா ததா மாயம் ததாதி ஸ்வபாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரோ ஸ்ரீயதாபதகமலம் ஸ்ரீகுரும் வைஷ்ணவம்ஸ்ச ஸ்ரீரூபம் சாரஜாதம் சஹகணாகணாதம் கம் சஜீவம் சாவதேவம் சாவதூதம் பரிஜனாசயிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பதம் சஹகணா லலிதா ஸ்ரீ விசாகாநிகம் ச. ஹரே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே. தப்தகாஞ்சன கௌராங்கே ராதே பிருந்தாவனேஸ்வரி விருஷாபானுசுதே தேவி பிரணாமாமி ஹரிப்ரியே. வஞ்சகல்பத்தருக்யஸ்ய கிருபா சிந்துவ்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேभ्यो வைஷ்ணவேभ्यो நமோ நமः. நமோ விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணபிருஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்திவேதாந்த ஸ்வாமிநிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி
Goswami Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're hearing a description of what's taking place on the battlefield at Kurukshetra. குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கின்றதை நாம் இப்ப பார்க்க போகிறோம். Sanjay is describing to Dhritarashtra what's happening. சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரனிடம் விளக்கிக் கொண்டிருக்கிறார். And he describes how Lord Krishna blew his conch shell. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எப்படி அவருடைய சங்கை முழங்கினார் என்று கூறுகிறார். Lord Krishna got this conch shell when he killed the demon Panchajana who was in the ocean. பஞ்சஜன்னா என்ற கடல் அரசன் ஒருவனை கொன்றதற்கு பகவான் அந்த சங்கை பெற்றார். Lord Krishna was requested by his guru Sandipani Muni to bring back his dead son. சாந்திபனி முனி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய குரு அவருடைய மகனை திரும்பவும் இறப்பிலிருந்து கொண்டு வருமாறு கேட்டுக்கொண்டார். Lord Krishna had gone there to Sandipani Muni's ashram along with Lord Balaram. After they killed Kamsa, Vasudeva and Devaki wanted them to go and get trained by their guru. வசுதேவரையும் தேவகியையும் விடுதலை செய்து கம்சனை கொன்ற பிறகு அவர் படிப்பதற்காக சந்திபனி முனியுடைய ஆசிரமத்துக்கு சென்றார். Of course, Lord Krishna is the Supreme Lord. He doesn't need to learn anything, but he shows an example for everyone. பரமபுருஷரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுக்கு படிப்பு தேவையில்லை, இருப்பினும் அனைவருக்கும் ஒரு உதாரணமாக காட்டினார். So Lord Krishna and Lord Balaram, they went together to the ashram Sandipani Muni. It's in a place called Avantipur. Avantipur today is known as Ujjain. உஜ்ஜைன் அல்லது அவாந்திபூர் என்ற இடத்தில் சந்திபனி முனியோட பாடசாலை இருந்தது. அங்கே பலராமரும் கிருஷ்ணனும் சென்றார்கள் படிப்பதற்கு. You can go there. We have our ISKCON temple in Ujjain. It's in Madhya Pradesh. மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கின்றது உஜ்ஜைன். அங்கே நீங்களும் செல்லலாம். அங்கே நமக்கு ISKCON சென்டர் உண்டு. And you can go and see Sandipani Muni's ashram. அங்கே சாந்திபனி முனியோடைய ஆசிரமத்தில் சென்று பார்க்கலாம். And they have illustrations of all the different arts that Lord Krishna learned when he was there. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் கற்ற எல்லா கலைகளுடைய வரைபடமும் அங்கே இருக்கின்றது. Lord Krishna, sit properly. You're a young man. You can sit nice. So Sandipani Muni was teaching them for 64 days. So they learned every day one art. 64 different arts. 64 நாட்களில் ஒவ்வொரு கலையையும் கற்றுக்கொண்டார்கள். மொத்தம் 64 கலைகள். And you can see they have the illustration of each of the 64 different things they learned. அந்த 64 கலைகளை கொண்ட வரைபடம் அனைத்தையும் அங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம். So after they learned, the Sandipani Muni said, "Now I want Guru Dakshin from you." சாந்திபனி முனி அவர்களுக்கு பாடம் செய்த பிறகு உங்களிடமிருந்து எனக்கு தட்சணை வேண்டும் என்றார். And he understood they're not ordinary students, they're very special students. So he asked them a very special thing. So அவர்கள் இரண்டு பேரும் கிருஷ்ணரும் பலராமும் சாதாரண மாணவர்கள் அல்ல. ஆகவே அவர்களிடம் சிறப்பான ஒரு தட்சணையை கேட்டார். He said, "Some time ago I lost my son. He went to the ocean and something happened in the ocean, he didn't come back." நான் என்னுடைய மகனை கடலில் இழந்து விட்டேன். அவன் கடலுக்கு சென்று திரும்ப வரவே இல்லை. So Lord Krishna immediately went there to the ocean and he went into the sea. They found there was this one demon there, Panchajana. And Lord Krishna killed him and he took that conch shell from the head of that demon. ஆகவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனும் பலராமும் அங்கு சென்றார்கள். அங்கே பஞ்சஜனா என்ற ஒரு அசுரனை கண்டார்கள். அவனை கொன்று அவனிடமிருந்து அந்த பஞ்சஜனா என்ற சங்கை எடுத்தார். And that's how he got the Panchajanya. அப்படித்தான் அவருக்கு அந்த சங்கு கிடைத்தது. He didn't get the Guru's son, but then he went to Yamalok and he got the Guru's son from Yamalok. அதுக்கு பிறகு யமலோகத்துக்கு சென்று அங்கே தன்னுடைய குருவின் மகனை கொண்டு வந்தார். And brought the Guru's son back to Sandipani Muni. சந்திபனி முனியோட மகனை திரும்பவும் கொண்டு வந்தார். So each of these persons
Arjuna, his conch shell is called Devadatta. அர்ஜுனுடைய சங்குக்கு பேரு தேவதத்தா. And Bhima, his conch shell is called the Pondra. பீமனுடைய சங்குக்கு பேரு பௌந்திரம். And Bhima is described as Brikodat, the voracious eater. பீமனுக்கு இன்னொரு பேரு விருக்கோதரா, அதாவது சரியான தீனியாளி, நன்றாக சாப்பிடுவான். But he is also described as Bhimakam, that he can perform Herculean tasks. He can do amazing things. He's very strong. அதே சமயத்தில் அவருக்கு பீமகர்மா என்ற இன்னொரு பெயரும் உண்டு. காரணம் அவன் யாரும் செய்ய முடியாத பல தீர சேவைகளை செய்ய முடியும். Here it mentions how Bhima killed demons like Hidimba. ஹிடிம்பா என்ற அரசனை கொண்டதும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. Another demon Bhima fought with was Jarasandha. ஜராசன் என்ற இன்னொரு அசுரனையும் பீமன் கொன்றார். Jarasandha was, it says Kamsa, he came in Chaitanya Lila as the Chankasi. சான்காசியாக சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலையில் அவர் வந்தார். And Jarasandha, he came as a Nawab Hussain Shah. ஜரகண்டா நவாப் ஹுசைன் ஷாவாக வந்தார். So Jarasandha, all of his daughters, they'd been married to Kamsa. And when Krishna killed Kamsa, then the girls came back to their father crying that our husband's dead, Krishna killed him. ஜராகண்டனுடைய மகள்கள் அத்தனை பேரும் ஜராசண்டை திருமணம் செய்த கம்சனை திருமணம் செய்தார்கள். கிருஷ்ணர் கம்சனை கொன்ற பிறகு அந்த அவருடைய மகள்கள் அத்தனை பேரும் ஜராசண்டிடம் சென்று முறையிட்டார்கள், பாருங்கள் எங்களுடைய கணவர் இறந்து விட்டார் என்று. So Jarasandha said, right, I'm going to go there, I will kill Krishna, I will get revenge. ஜராசன் உடனே நான் போயிட்டு கிருஷ்ணரை கொன்று பழி வாங்குகிறேன் என்றார். Made my daughters all widows. என்னுடைய மகள்கள் எல்லாரும் இப்பொழுது விதவையாகிவிட்டார்கள். So he came to fight Krishna in Mathura. So மதுராவுக்கு வந்தார் கிருஷ்ணனுடன் போர் செய்வதற்கு. And Krishna defeated all of Jarasandha's army. Everybody defeated. And Jarasandha was left alone. கிருஷ்ணர் எல்லாரையும் தோற்கடித்து கொன்று விட்டார். ஜராசன் மட்டும் மிச்சம் மீதி இருந்தார். He didn't kill Jarasandha. ஜராசண்டை கொல்லவில்லை. So Jarasandha went back and his friend said, oh, you were just unlucky. Try again. Go again. Next time you'll defeat him. So அவருடைய மீண்டும் அவருடைய அரண்மனைக்கு சென்ற பிறகு எல்லாரும் அவருடைய நண்பர்கள் கூட ஜராசன் நீ மறுபடியும் முயற்சி செய்யணும், ஒரு சமயம் உனக்கு துரதிருஷ்டமான நிலையில் இருந்தாய், மீண்டும் போர் செய்கிறார். So Jarasandha went back and fought again and again. He got defeated and again and again and again, and he fought Krishna 17 times. So இப்படியாக அவர் மீண்டும் 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 சென்றார். ஆனால் ஒவ்வொரு தடவையும் தோற்று போய் 17 முறை கிருஷ்ணருடன் போரிட்டு தோற்றார். Every time Krishna defeated everybody and he sent Jarasandha back home with no army. ஒவ்வொரு முறையும் போருக்கு சென்ற பொழுது எல்லாரையும் கொண்டு ஜராசந்தன் மட்டும் திரும்ப அனுப்பினார். But the 18th time there was another incident happened. That time Krishna was in Mathura and there was another demon with a big army. His name was Kalayavana. And he came with a big army. So both armies were coming to attack Mathura. 18வது முறை போருக்கு வரும் பொழுது கொஞ்சம் வித்தியாசமாகிவிட்டது. பகவான் மதுராவுக்கு சென்று விட்டார். அப்பொழுது இன்னொரு அரசனுடைய ராணுவத்தோடு சேர்ந்து ஜராசன் 2 பேரும் சேர்ந்து பகவானை தாக்குவதற்கு வந்தார்கள். So when Krishna saw all these armies coming, he became worried about the people in Mathura. So he moved everybody from Mathura. In the night, he moved everyone to Dwarka. கிருஷ்ணர் அந்த 2 அசுரர்களின் படை வந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து அவருக்கு கவலை வந்துவிட்டது. மதுராவில் இருக்கிறவர்களுக்கு இது பாதகமாகிவிடும் என்று நினைத்து இரவோடு இரவாக அவர்கள் அனைத்தையும் மதுராவில் இருந்த அத்தனை பேரையும் துவாரகைக்கு மாற்றிவிட்டார். And that way they were safe in Dwarka. Krishna made his forts in Dwarka. He moved all the devotees from Mathura to Dwarka. He had the island there in Dwarka. They were all living there. So துவாரகையில வந்து அது ஒரு தீவு, அங்கே எல்லாரையும் வைத்தார். அங்கே அவர்களுக்கு பாதுகாப்பாக எல்லாரையும் ஏற்பாடுகளையும் செய்தார். And Krishna came back
to fight them, to see Jarasandha and these people. மீண்டும் திரும்ப வந்து ஜராசந்தம் அந்த மற்ற அரசன் கூடயும் போர் செய்ய வந்தார். But Krishna did something unusual. He left the battlefield and Jarasandha was chasing him. இந்த சமயத்தில் கிருஷ்ணர் எதிர்பாராத ஒன்றை செய்தார். திடீரென்று அந்த போர்க்களத்திலிருந்து போய்விட்டார். ஜராசந்தன் அவரை துரத்தி கொண்டு போனார். Jarasandha thought, oh, Krishna is running away from the battlefield. So Krishna got another name. He got the name Ranchor. கிருஷ்ணருக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது. ஏன்னா அவர் திரும்ப ஓடினார்களோ அப்ப அந்த போர்க்களத்தில் இருந்து, அதுக்காக அவருக்கு பேர் வந்து ராஞ்சோ. Ranchor means one who leads the battlefield. ராஞ்சோர் என்றால் போர்க்களத்தை விட்டு ஓடியவன் என்று பொருளாகும். There is a famous deity of Ranchor there in India, in Gujarat. They call Ranchor Ji, worshipped by many devotees. குஜராத்தில் ராஞ்சோர்ஜி என்ற அழகான ஒரு விக்கிரகம் உண்டு. அதை எல்லாரும் வழிபடுகிறார்கள். So Krishna got names for all of his different pastimes. அவர் செய்த எல்லா லீலைகளுக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பெயர் இருக்கின்றது. So Ranchor is one of the famous names of Lord Krishna. ராஞ்சோர் என்பது கிருஷ்ணனுடைய மற்றொரு புகழ்பெற்ற பெயராகும். Actually, the name Ranchor means somebody is a coward, because the Kshatriya is never supposed to leave the battlefield. ராஞ்சோர் என்பது போரை விட்டு ஓடியவன், அவன் ஒரு கோழை என்பதாகும். ஏன்னா ஒரு சத்திரியன் வந்து போரிலிருந்து ஓடக்கூடாது. But Krishna had a purpose in mind when he left the battlefield. ஆனால் கிருஷ்ணருக்கு அந்த போர்க்களத்திலிருந்து ஓடியதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு. And this Kalayavana, this other demon, he came chasing Krishna. அந்த காலயவன என்ற இன்னொரு அசுரன் ஜராசந்தன் கூட இருந்தான்ல, அவன் கிருஷ்ணரை துரத்தி கொண்டு வந்தான். And Krishna went all the way up the mountain, and this Kalayavana demon followed Krishna, trying to catch Krishna. கிருஷ்ண ஒரு மலை விழுந்து மேல வரைக்கும் ஏறினார். இந்த கலையவனாவும் அந்த பொன்னாலே ஓடினார். But he could never catch up to Krishna. ஆனால் கிருஷ்ணரை பிடிக்கவே முடியவில்லை. And then finally Krishna entered into a cave up the mountain. அதுக்கு பிறகு கிருஷ்ணர் ஒரு குகைக்குள்ளாரே நுழைந்தார் அந்த மலையில். And Kalayavana came following him. And when they came in the cave, Kalayavana saw there was somebody laying on the floor there. So Kalayavana thought that was Krishna and he kicked him. So குகைக்குள்ளார கிருஷ்ணர் போன பிற்பாடு கலையவன பின்னாலேயே வந்து பார்க்கின்றார். அங்கே யாரையும் காணும், ஒருத்தர் யாரோ படுத்த போல இருந்தது கிருஷ்ணர் மாதிரி. அவரை ஒரு உதைவிட்டார். And when that person got kicked, he woke up. And as soon as he opened his eyes, fire came out from his eyes and he burned the demon to ashes. அங்கே கிடந்த அந்த உருவமாகப்பட்டது இவன் உதைக்கவும் திடீரென்று எழுந்து கண்ணை திறந்தவுடன் கண்ணில் இருந்து தீ வந்து அந்த அசுரனை எரித்து விட்டது. Just like if you were laying sleeping and somebody comes and kicks you, you wake up, you'll be angry, right? உதாரணத்துக்கு நீங்க தூங்கி இருக்கும்போது உங்களை யாரும் வந்து உதைச்சா திடீர்னு உங்களுக்கு ஆத்திரம் தான் வரும். So this person was woken up and he was angry and came from his eyes fire came out. So தூங்கி கொண்டிருந்த இவன் எழுந்தவுடன் ஆத்திரத்தில் அவனுடைய கண்ணில் இருந்து தீ போல வந்தது. This person who was laying on the floor sleeping, his name was Muchikunda, and he was a great Kshatriya. He'd been fighting for the demigods against the demons, and the demigods gave him a blessing. So அங்கே படுத்திருந்த அந்த உருவம் வந்து உண்மையிலே பெயர் வந்து முச்சக்குண்டா. அவன் வந்து தேவர்களுக்கு சார்பாக போர் செய்தவன். So he asked the blessing. He said, "Just bless me." He said, "I'm so tired. Just bless me that I can have a good sleep. And if anybody wakes me up, I'll burn them to ashes." So அவனுக்கு தேவர்களிடம் கேட்ட வரம் என்னவென்றால், நான் ரொம்ப ரொம்ப போர் செய்து ரொம்ப களைத்து போயிருக்கிறேன், என்னை தூங்க விடுங்க, நன்றாக தூங்க வேண்டும். அப்படி என்னை யாரும் எழுப்பினால் நான் கண்ணை திறந்தா அவனை எரித்து கொண்டு விட வேண்டும் என்ற வரம் கொடுங்கள் என்று கேட்டார். So it happened. This Muchikunda got burned. He burned this Kalayavana. He burned this demon to ashes. So அதனால் முச்சிக்குண்டா அந்த கலையவன என்ற அசுரனை எரித்து கொன்றார். But anyway, Jarasandha, he thought Krishna's a coward. He ran away from me. He said, he thought I have defeated him.
ஜரசண்டா நினைத்தான் கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு கோழை என்னை விட்டு போர்க்களத்திலிருந்து ஓடிவிட்டார் என்று. So it happened after some time, Maharaj Yudhisthira wanted to perform Rajasuya Yagya. And in order to perform Rajasuya Yagya, he had to get submission from all the other kings. He had to agree that Maharaj Yudhisthira was the top, the supreme king. So சில காலம் சென்று யுதிஷ்டர் மகாராஜ் வந்து யக்யா செய்ய வேண்டிய ராஜசூயா யக்யா செய்ய வேண்டிய நிலையில் அவர் எல்லா அரசர்களிடமும் அனுமதி கேட்க வேண்டும். All the kings were supposed to pay tax to Maharaj Yudhisthira and accept him as the emperor. So எல்லா அரசர்களும் அவருக்கு கப்பம் கட்டி அவரை மகாராஜனாக ஏற்றுக்கொள்வார்கள். But Jarasandha was very powerful. Everyone was afraid of him. And they knew Jarasandha is not going to pay any tax. ஆனா ஜராசந்தன் வந்து ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த பலமான ஒரு அரசனாக இருந்ததால் அவர் வந்து கப்பம் கழுத்தவில்லை. So they thought, how will we get rid of Jarasandha? So Krishna gave the plan. He said, we will go as Brahmanas. We will disguise ourselves as Brahmanas and we will beg charity from Jarasandha because he likes to give charity to the Brahmanas. So எப்படி அவனை வழிபடுத்துவது என்று கிருஷ்ணனிடம் கேட்டதும் கிருஷ்ணர் யுதிஷ்டரிடம் சொன்னார், நாம் இருவரும் பிராமணர்கள் போல சென்று அவனிடம் தட்சணை கேட்போம் என்றார். So Lord Krishna along with Arjuna and Bhima, they went to see Jarasandha dressed as Brahmanas. They took off their Kshatriya clothes and they put on the simple dress of the Brahmana. And they came before Jarasandha and they said, Choradandiji. So கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் பீமனும் என்ன செய்தார்கள்? அவருடைய சத்திரிய உடுப்பை கழற்றிவிட்டு பிராமணர்கள் போல ஒரு துண்டை போட்டுக்கொண்டு ஜராசந்தனிடம் சென்று பிச்சை கேட்டார்கள். So Jarasandha looked at them and thought, these are funny Brahmanas. ஜராசந்தன் அவர்களை பார்த்து இதுதான் ரொம்ப பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப லாட்டா இருக்குது இவங்கள அப்படின்றார். Usually the Brahmanas, they're skinny, weak people, but these people were very powerful, very strong, and they spoke with voices like thunder. They had so much Ishvara Bhav. ஜராசந்தன் பார்க்கிறார், என்ன பிராமணர்கள் வந்து எலும்பும் தோலுமா இருக்கணும், சாப்பாடு இல்லாம இவங்க நல்லா வாட்ட சாட்டமா இருக்கிறாங்க, பேசு வந்து குரல் வேற அப்படியே அதிகாரப்பூர்வமான குரலா இருக்குது, எப்படி அப்படின்றார். So Jarasandha is looking at them. They want charity. I'll give you charity. But who are you? Who are you people? ஜராசந்தன் சொன்னாரு, நான் கொடுக்கிறேன் உங்களுக்கு தானம் கொடுக்கிறேன், ஆனா நீங்க எல்லாம் யாரு? பார்க்கிறதுக்கு பிராமணர்கள் மாதிரி இல்லையே. And then he saw who they were, and then he said, then they said, we want the charity of a fight with you. So அவர்கள் சொன்னார்கள், நான் உங்ககிட்ட கேட்கிறது சண்டை போடும் தானம் என்றார்கள். உங்க கூட சண்டை போடணும், நான் அந்த தானம். Jarasandha looked at them and said, Krishna, I'm not going to fight you. You ran away from the battle last time I fought you. ஜராசந்தன் கிருஷ்ணரை பார்த்து, கிருஷ்ணா நான் உங்களோட சண்டை போட மாட்டேன், கடைசியா உங்களோட சண்டை போடும் போது நீ ஓடி போயிட்ட. And he said to Arjuna, you're a weakling. You will be a good fight for me. அர்ஜுனனை பார்த்து சொன்னாரு, நீ ரொம்ப நோஞ்சானா இருக்கிற, உங்களோட சண்டை போடுறதுனால எனக்கு எந்த நன்மையும் இல்ல. I want to fight someone who will give me a good battle. So I'll fight you, Bhim. You look like you could give me a good fight. அப்புறம் பீமனை பார்த்துட்டு சொல்றாரு, நான் போர் செய்தா எனக்கு சமமா உள்ள ஒருவன் கூட சண்டை போடணும். பீமா, நீ எனக்கு சமமா இருக்கிற, உங்களோட போர் செய்கிறேன். So the two of them, they began to fight. And they fought for 27 days. Nobody could win. இரண்டு பேரும் போர் செய்தார்கள், பயங்கரமான போர், 27 நாட்கள் அந்த போர். And then finally Krishna gave the hint to Bhima. He picked up a twig and he split it down the middle. He said this is how you can defeat Jarasandha. He was born in two halves and he was joined by a witch called Jara. His name was Jarasandha. One was joined by the witch Jara. So you can kill him in the same way. You just split him down the middle.
சோ ஜராசன் வந்து பிறக்கும் பொழுதே பாதி பாதியாக பிறந்தான். பாதி பாதியாக பிறந்ததுனால ஜரா என்ற ஒரு அசுரி அவங்க அந்த ரெண்டு பகுதியும் பாதி தலையின் கால் உடுப்போட மேல காலோட கீழே இடுப்போட ரெண்டுத்தையும் சேர்ந்துதான் அவனை முழுசாக ஆக்கினார்கள். அதனால அவனுக்கு பேரு ஜராசன். சோ இந்த போர்ல அவன் ஜெயிக்க வேண்டும் என்றால் கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு குச்சை எடுத்து எப்படி அதை ரெண்டாக இப்படி பிக்கணும் என்று பீமன் காமிக்கும் போது பீமன் புரிந்து கொண்டார் எப்படி அவனை கொல்ல முடியும், இல்லாட்டா அவனை கொல்லவே முடியாது. So Bhima understood. He came forward and he put one foot on the leg of Jarasandha, and with his hands he grabbed his other leg and he ripped him up, and he ripped up right down the middle. So பீமர் என்ன செய்தார், அவருடைய காலை வைத்து ஒரு காலை அமுக்கி இன்னொரு காலை அப்படியே பிடித்து இழுத்தான். இழுக்கவும் நேரா அப்படி கிழிந்த மாதிரி பேப்பர் கிழிக்கிற மாதிரி அவன் காலோட ஒரு கால் அந்த பட்டு ஒரு கால் இந்த பட்டு கிழிந்து விட்டான். So he threw one half over there and one half over there. So இந்த பட்டு ஒரு பாதி அந்த பட்டு ஒரு பாதியை விட்டு வீசினார் பீமர். And then this way Jarasandha was killed and Maharaj Yudhishthira could perform the yajna. அப்படித்தான் ஜராசண்டை கொன்றார்கள். அதற்கு பிறகு யுதிஷ்டிரர் அவருடைய யஜ்ஞாவை செய்ய முடிந்தது. By the strength of Bhima, Jarasandha could be killed. பீமனுடைய சக்தியின் மூலம் ஜராசண்டை அழிக்க முடிந்தது. So Prabhupada sometimes told devotees, he said, yes, you like to eat good, you eat very good like Bhima. Bhima is Vrikodara, he's a big eater. You like to eat a lot. But remember, Bhima is also doing the very special karma. He's very strong, he works very hard. So சில சமயம் சில பிரபுபாதா பக்தர்களை பார்த்து சொல்லுவாங்க, ஓ நல்லா சாப்பிடுற நீ, வெரி குட், பீமர் மாதிரி பீஷ்மர் மாதிரி பீமா மாதிரி நீ சாப்பிடுற, நல்லது. ஆனா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், பீமா வந்து சாப்பிடுறது மட்டும் இல்ல, அவர் வந்து ரொம்ப சிறந்த உழைப்பாளியும் கூட. ஓகே, அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு சமமாக சாப்பிடுற மாதிரி உழைப்பும் இருக்கும். So it's not just eating, having a good appetite and eat very nicely and sleep, but you have to work hard like Bhima. So நிறைய சாப்பிட்டு நல்லா தூங்கிட்டு இருக்குது இல்ல, சாப்பிட்டா பீமா மாதிரி உழைக்கவும் செய்யணும். So Lord Krishna, another name which is used here in this verse, Rishikesha. He is the Isha, he is the Lord of the Rishi, the senses. He's the owner of all the senses. கிருஷ்ணருக்கு மற்றொரு பெயர் ரிஷிகேஷா. அவர் வந்து ஈசா, நம்முடைய ரிஷி, அதாவது நம்முடைய புலன்கள். So Prabhupada said, we are a part and parcel of Lord Krishna. நாம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனின் அணு அங்கத்துல ஒரு பகுதியாகும். In Bhagavad Gita, Lord Krishna said, Mami Vamsa Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. The living entities are all eternally my parts and parcel. பகவத்கீதையில பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் கூறுகிறார், இங்கே இருக்கின்ற ஜீவராசிகள் அனைத்தும் என்னுடைய அணு அங்கத்தில் ஒரு பங்காகும் என்று. But then he said, Mami Vamsa Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana Manashastani Indriyani Prakriti Stani Karshati. Due to conditioned life, they're struggling very hard with the senses and the mind. ஆனால் இங்கே நாம் கட்டுப்பட்ட ஆத்மாக்களாக இருப்பதால் நம்முடைய புலன்களின் அழுத்தத்தால் நாம் பல இன்னல்களுக்கும் துன்பங்களுக்கும் ஆளாகி இருக்கின்றோம். Why are we struggling hard with the senses and the mind? Because we are trying to enjoy the material world. ஏன் நாம் இங்க இருந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறோம்? காரணம் நம்முடைய புலன்களை நாம் அனுபவிக்க பார்க்கின்றோம். We're thinking this world is for my pleasure. நாம் நினைக்கின்றோம் இந்த உலகம் நமது சந்தோஷத்திற்காக படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று. We have to understand that we're not the enjoyer, we're meant to be enjoyed. நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், நாம் இந்த உலகத்தை அனுபவிப்பதற்காக பிறக்கவில்லை, நாம் அனுபவிக்கப்படுபவர்களாக இருக்கின்றோம். The Lord is the Purusha, we are all Prakriti, we are subordinate to him, we're meant for his pleasure. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே புருஷர், நாம் அனைவரும் அவருக்கு கீழே இருக்கின்ற அடிமைகள். ஓகே, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய சேவையில் நம்மளை ஈடுபடுத்த வேண்டும்.
it is stated that Ishwar Paramakrishna or Sabhritya. Lord Krishna is the Supreme Master and we are all His servants. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே பரம ஆளுநர், நாம் அனைவரும் அவருடைய சேவகர்கள். We are meant to be used in Krishna's service. நாம் கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் பயன்படுத்தப்படக்கூடியவர்கள். Just like in the Bhagavad Gita, Lord Krishna told Arjuna, Nimitta matra bhavat savyasachin. Just become an instrument in my service. So பகவத்கீதையில் பகவான் கூறுகின்றார், எனது சேவைக்கு நீ ஒரு கருவியாக இரு என்று. Lord Krishna gave the name to Arjuna, Sabyasachi, one who is expert in firing arrows. அர்ஜுனனுக்கு பகவான் ஒரு பெயர் கொடுக்கிறார், சவ்யசாச்சி, அதாவது வில்லை அற்புதமாக அனாவசியமாக விடக்கூடிய வலிமை பெற்றவர். So Lord Krishna wants Arjuna to use his skill in the service of Krishna. So இந்த திறமையை நீ என்னுடைய சேவையில் பயன்படுத்து என்று கூறுகிறார் பகவான். These senses are given to us by Krishna, they're not ours. நம்முடைய புலன்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் பயன்படுத்துவதற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது அவருடைய சொத்து. We say everything belongs to Krishna. காரணம் எல்லாம் அனைத்தும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய சொத்தாகும். This body which we have belongs to Krishna. இந்த உடல் கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானதாகும். It's meant to be used in His service. கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் இதை பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். And when we use it in the service of Krishna, then we get devotion. அதை நாம் கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் பயன்படுத்தினால் நமக்கு இந்த பக்தி கிடைக்கின்றது. But when we use our senses for our own pleasure, for our own sake of enjoyment, that will give us karma. நம்முடைய சொந்த சுகத்திற்காகவும் இன்பத்திற்காகவும் நம்முடைய புலன்களை பயன்படுத்தும் பொழுது அதனால் கர்மாவை நாம் பெருக்கிக் கொள்கிறோம். And that karma will keep us in the material world. It will cause us to take another body, another birth in the material world. அந்த கர்மா மீண்டும் மீண்டும் இந்த லோகத்தில் நாம் பிறந்து கஷ்டப்பட வேண்டிய இன்னலை நமக்கு உருவாக்கிவிடும். So we have to learn how to use the senses in the service of Krishna. ஆகவே நமது புலன்களை எப்படி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை நாம் உணர வேண்டும். So there's nice example here of indication how Pandavas are going to win the battle. So இங்கே பாண்டவர்கள் எப்படி இந்த போரில் வெற்றி பெற போகின்றார்கள் என்ற அறிகுறிகள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. One was the conch shell, the sound of the conch shell. முதலாவதாக அந்த சங்கு ஊதும் வேகம். One of the symbols of Lord Vishnu is the conch shell. கிருஷ்ணருடைய அந்த கான்சல் விஷ்ணுவின் அறிகுறிகளாகும். Right? Lord Krishna has the Sudarshan Chakra. கிருஷ்ணர் கையில் சுதர்சன சக்கர வைத்திருக்கின்றார். It has a Komadaki club. அவருடைய கையில் ஒரு கோமதாக்கி தமிழ்ல கடா வைத்திருக்கின்றார். And he has the lotus flower. அவர் கையில் தாமரை மலர் வைத்திருக்கின்றார். The lotus flower and the conch shell are for the devotee. அந்த தாமரையும் தங்கும் பக்தர்களுக்கு. And the club and the Sudarshan Chakra, that's for the demon. அந்த கதாவும் சக்கராவும் அசுரர்களுக்கு. So when Krishna blew the conch shell, then their army became very encouraged, enthused. கிருஷ்ணர் அவருடைய சங்கை முழங்கவும் அவருடைய ராணுவர்கள் எல்லாரும் மிகவும் உற்சாகத்தோட கிளம்பி விட்டார்கள். And they saw Krishna is on our side, and Krishna is the husband of the goddess of fortune. அவர்கள் பார்த்தார்கள், மகாலட்சுமியின் கணவராக இருக்கின்ற பகவான் நமது பக்கத்தில் இருக்கின்றார் என்பதை உணர்ந்தார்கள். And Hanuman is on Arjuna's flag. ஹனுமான் அர்ஜுனுடைய தேரில் இருக்கின்றார். Hanuman, Arjuna is praying to Hanuman. He said, just like Hanuman fought against Ravan for the service of Lord Ram, he said, I want to fight also for the service of Lord Krishna.
அர்ஜுனன் ஹனுமானை வணங்கினார். காரணம் ஹனுமான் ராமனுடைய சேவையில் ஈடுபட்டு வெற்றியை கண்டார் அல்லவா? அது போலவே கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் அர்ஜுனனும் பயன்படணும் என்றார். We should always try to get the mercy of the previous acharyas. ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய ஆச்சாரியர்களின் கருணையை பெற முயற்சி செய்ய வேண்டும். So Hanuman was the previous acharya. Arjuna has got Hanuman on his flag that bless me that I can fight like you. So Hanuman முன்பு இருந்த ஆச்சாரியர்களில் ஒருவர். அவருடைய கருணையில் எனக்கு வெற்றி வேண்டும் என்று அர்ஜுனன் வேண்டிக் கொண்டார். And Lord Krishna is on our side. Lakshmi is there because Krishna is on our side. So Lakshmi is the consort of Lord Krishna. So Krishna அங்கே இருக்கின்றார், லட்சுமியும் அவர் கூட இருக்கின்றார். லட்சுமி வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய மனைவி. So எல்லா வசதிகளும் அங்கே இருக்கின்றன. And they're in the holy place Kurukshetra. குருஷேத்திர என்ற புனித ஸ்தலத்தில் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள். And Arjuna has a nice chariot given to him by Agni, the fire god, which is indestructible. அக்னி தேவர், அழிக்க முடியாத அக்னி தேவர் கொடுத்த அந்த ரதத்தில் அர்ஜுனன் போய் கொண்டிருக்கின்றார். So although Arjuna and the Pandavas have a small army, they're confident of victory. அர்ஜுனனும் பாண்டவர்களுக்கும் சிறிய ராணுவ படை இருந்தாலும் அவர்கள் வெற்றி பெறுவது நிச்சயம் என்ற நம்பிக்கை அவர்களுக்கு இருந்தது. So at the end of Bhagavad Gita, they say, Yatra Yogeshwaro Krishna, Yatra Partho Dhanutata, Yatra Sri Vijayo Buddhir, Dhruvanitir Madhirmana. Wherever there is Lord Krishna, the master of all yoga, and Arjuna, the expert bowman, there will be four things. There will be victory, morality, extraordinary power and opulence. So எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் இருக்கின்றாரோ, எங்கெல்லாம் யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ, அங்கெல்லாம் நிச்சயமான செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது பகவானுடைய அபிப்பிராயம், சஞ்சயனுடைய அபிப்பிராயம். Okay, any question? எதுவும் கேள்விகள் இருக்கா? கேளுங்க. எதுவும் சந்தேகங்கள்? இந்த கிளாஸ்ல மட்டும் இல்ல, உங்களுடைய பக்தி வாழ்க்கையில முன்னேற்றத்துக்கு தடையா இருக்கின்ற ஏதாவது? Any questions? Everybody agree. எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா? How we can stable in our spiritual life? பக்தி வாழ்க்கையில் எப்படி நல்ல ஸ்டெடியாக இருப்பது என்று கேட்கிறார். Yet very important, how to be stable in spiritual life. நல்ல கேள்வி. பக்தி வாழ்க்கையில் எப்படி நம்ம வந்து நிரந்தரமாக ஸ்டெடியாக எப்போதும் பக்தனாக இருக்கிறது? It takes practice. பயிற்சி தான் அதுக்கு ஒரே வழி. In the beginning, we won't be so stable. தொடக்கத்தில் நாம் அவ்வளவு ஸ்டேபிளாக இருக்க முடியாது. But if we keep practicing, we keep trying to improve, then gradually we can become stable. படிப்படியாக நாம் அந்த பயிற்சி செய்ய செய்ய நமக்கு நிரந்தரமான பக்தி வாழ்க்கை கிடைக்கும். We have to regret when we're not stable. We should feel bad that, oh, I'm being very unstable in my chanting. My sadhana is not very good. We should feel bad about it and we should want to improve. எப்பப்பெல்லாம் நம்மளுடைய சாதனா சரியாக இல்லையோ அப்பப்பெல்லாம் நாம் வந்து கவலைப்படணும், அல்லது நம்மளை நாமே வெறுக்க வேண்டும். என்ன இப்படி செய்துட்டேன், என்னால ஒழுங்கா செய்ய முடியலையே, என்னால பக்தி செய்ய முடியலையே அப்படின்னு நம்ம வந்து அதை நினைத்து நம்ம வருந்த வேண்டும். So the first thing is desire, that we should want to become stable. முதலாவது வந்து நமக்கு ஆர்வம் வேண்டும், உற்சாகம் வேண்டும், நன்றாக நான் பக்தி செய்ய வேண்டும் என்று. If we think, oh, it doesn't matter, oh, it doesn't matter, then we won't change. ஓ பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஓகே, இது இட்ஸ் ஓகே, நீ பரவாயில்ல, நாளைக்கு பார்த்துக்குவோம், இந்த மாதிரினா முன்னேற்றம் என்ற ஒரு மாற்றம் இருக்கவே இருக்காது.
But if we really feel bad about it and we want to improve, then Krishna will give us the help. ஆனா நாம் செய்தது சரியில்லை, நம்மளால ஒன்றும் உருப்படியா செய்ய முடியல அப்படின்னு நம்ம கவலைப்பட்டு வருத்தப்பட்டு மாற்றத்துக்கு முயற்சி செய்தோம் என்றால் அது நல்லது. Krishna in the heart is the super soul. He will remind us and he will tell us what we need to do. கிருஷ்ணர் நமது உள்ளத்துல பரமாத்மாவாக குடியிருக்கின்றார். நீங்க என்ன செய்யணும் என்பது அவர் வழிகாட்டியாக இருக்கின்றார். Krishna will tell you, come on, you have to get up. It's time to wake up. So கிருஷ்ணரிடம் நீங்க முறையிட்டீர்கள் அவர் உங்களை எழுப்புவார். டைமாயிடுச்சு, எழுந்திருக்கின்றார். Krishna will tell you, you didn't chant today, you have to do your chanting. கிருஷ்ணா சொல்லுவார், நீ இன்னைக்கு உன்னோட ஜபத்தை முடிக்கல, நீ ஜபம் செய்யணும் அப்படிங்குவார். Krishna will tell you, don't eat that stuff, that's garbage, that's not prasadam. கிருஷ்ணா உன்னிடம் சொல்வார், அதை சாப்பிடாதே, அது வந்து குப்பை, அதை சாப்பிடாதே என்றார். Krishna will tell you, don't sit and watch Bollywood movies all night. கிருஷ்ணா சொல்வார், இந்த பாலிவுட் மூவிலாம் பார்த்துட்டு இருக்காத அப்படின்னு. No Tamil movies. தமிழ் படங்களையும் பார்க்காத. Right? No playing with a mobile phone. ஹேண்ட்போன்ல இருக்கிற வாட்ஸ்அப் மற்ற இதெல்லாம் வச்சுட்டு பார்த்துக்கிட்டு விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. We spend so much time wasting time. அத்தனை நேரத்தையும் நம்ம வீணடிச்சுட்டு இருக்கிறோம். We have to use the time very carefully. நம்ம நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும். Then when we become serious, then we will become steady. இவ்வாறாக நம்ம வந்து சீரியஸாக பயிற்சி செய்தோம்னா ஸ்டெடியா இருக்கிறோம் நம்முடைய பக்தி. When you know something is important, then you want to do it. ஏதோ ஒன்று முக்கியம் அப்படின்னு நினைச்சா நம்ம கட்டாயம் செய்து தானே ஆகணும். We have to understand it's very important to be steady. So இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. ஆகவே அதை நம்ம தீவிரமாக செய்தாக வேண்டும். So we have to have that determination. அந்த இது நமக்கு இருக்க வேண்டும், இதை செய்து ஆக வேண்டும் என்ற நம்பிக்கை. But I really want to do this for Krishna. இதை நான் கிருஷ்ணருக்காக செய்தாக வேண்டும் என்ற அந்த உற்சாகம் இருக்க வேண்டும். So it's really up to us that we have to have that strong desire that I want this very badly. So நம்ம கிட்ட தான் இருக்குது அது. நமக்கு கிருஷ்ணர் பக்தியில சீரியஸாக இருக்கணும் என்ற அந்த உற்சாகம் நமக்குள்ள இருக்கணும். Krishna will help you, give you the help, he'll give you that intelligence so that you can do it properly. So நம்ம எப்படி அதை விரும்புறோமோ அதன்படி கிருஷ்ணர் நமக்கு நிச்சயமாக வழிகாட்டுவார், நமக்கு உதவியாக செய்வார். But we say, like nectar of devotion, nectar of instruction describes 6 things which are very important to make advancement, make progress in devotional service. Nectar of instruction போட்டிருக்க 6 விஷயங்கள் பக்தி வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கு ரொம்ப முக்கியமானவை என்று. It's the first 3 things are very important. அதுல முதலாவது 3 ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. And Prabhupada said in everything these 3 things are important. எல்லா காரியத்திலும் எல்லா விஷயத்திலும் இந்த 3 விஷயங்கள் கட்டாயமாக இருக்க வேண்டும். Right? Uttahanastayattarya, enthusiasm, patience and determination. Enthusiasm அதாவது ஆர்வம், இது செய்யணும் அது செய்யணும் எப்படி என்று. இரண்டாவது வந்து பொறுமை. ஓகே? Enthusiasm, patience and determination. டிட்டர்மினேஷன் அதாவது செய்தாக வேண்டும், கட்டாயமாக நான் செய்ய வேண்டும் என்ற நம்முடைய அந்த வைராக்கியம். எஸ். Prabhupada says, what is determination? He said, endeavoring with intelligence for Krishna consciousness. வைராக்கியம் அல்லது டிட்டர்மினேஷன் என்றால் கிருஷ்ணர் சேவைக்காக புத்திசாலித்தனமாக இயங்குதல் என்று பொருளாகும். So in everything you have to have these 3 things, especially in devotional service. So எல்லா காரியத்திலும் இந்த 3 விஷயங்கள் இருந்தாகணும், குறிப்பாக பக்தி வாழ்க்கை. And then also you have to practice regular principles like hearing and chanting. அதுக்கு அடுத்து நம்ம வந்து சரவணம் கீர்த்தனம் என்று கேட்கணும், அதே சமயத்துல நம்மளும் பாடணும் படிக்கணும்.
You have a family, you have to get the family to chant together. உங்களுக்கு குடும்பம் இருந்தால் குடும்பத்தோடு சேர்ந்து ஜெபம் செய்யணும். Family which prays together will stay together. குடும்பம் ஒன்றாக இருந்து பக்தி செய்தால் தொடர்ந்து ஒன்றாகவே இருப்பீர்கள். And the family which eats together, which dines together, they take the milk, they will shine together. குடும்பம் வந்து சாப்பிட்டோம் ஒன்றாக சேர்ந்து சாப்பிடுகிறீர்கள் ஒரே தடவை, அதே சமயத்தில் நீங்க வந்து எல்லா காரியங்களையும் ஒன்றாக செய்கின்றீர்கள், உங்களுடைய வாழ்க்கை பிரகாசமாக இருக்கும். We have to, it takes cooperation. All the families have to cooperate. They have to work to be Krishna. So ஒவ்வொருத்தரும் குடும்பத்தில் இருக்கிற அனைவரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி செய்து பக்தியை வளர்ப்பதற்கு உதவியும் செய்ய வேண்டும். Krishna consciousness is not something just on Sunday night. கிருஷ்ணா உணர்வு என்பது ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்க வந்துட்டு போனா மட்டும் பத்தாது. Of course, we have a program on Sunday night, but we want to be Krishna conscious every day. ஞாயிற்றுக்கிழமை இங்க ப்ரோக்ராம் இருக்குது, நிச்சயமாக இருக்குது. இருந்தாலும் நம்ம தினமும் பக்தி செய்யறதுக்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். And we should be in Krishna consciousness all day. நாம் ஒரு நாள் முழுவதும் 24 மணி நேரமும் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்க வேண்டும். By remembering Krishna. எப்படி? கிருஷ்ணரை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வதன் மூலம். So, chanting is very important. You have to start the day with chanting the whole day. So, ஜபம் செய்வது ரொம்ப முக்கியமானது. உங்களுடைய ஒவ்வொரு நாளையும் ஜபம் மூலம் தொடங்க வேண்டும். And that makes a big difference to your day. Your day will be auspicious. So, அது நிச்சயமாக வித்தியாசமானதாக இருக்கும். காரணம் ஒரு நாள் முழுவதும் உங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக இருக்கும். Srila Prabhupada told us that if we didn't come to Mongol Aarti, you see, we were all living in the temple, and Srila Prabhupada said, you don't come to Mongol Aarti, or you come late for Mongol Aarti, he said, then you're a fine. You have to pay a fine. The fine is to distribute one Krishna book. So, Srila Prabhupada கூட இருக்கும் பொழுது அங்க எல்லாரும் கோயிலே தங்கியிருந்தாங்க, ஆசிரமத்திலே தங்கியிருந்தாங்க. ஸோ மங்களாரதிக்கு வராவிட்டால் கட்டணம் செலுத்தணும், ஃபைன். என்னது? நிறைய புத்தகங்களை கொண்டு போய் விநியோகம் செய்யணும். So like that, we have to be determined. We have to discipline ourselves. So நமக்கு வந்து இந்த ஒழுக்கம் ரொம்ப முக்கியமானது. இதை நடத்தி ஆக வேண்டும், பக்தியை வளர்த்து ஆக வேண்டும் என்ற உறுதி நமக்குள்ளாக இருக்க வேண்டும். There's one family, Prabhupada knew this one family in India, a big rich industrial family, and they were very devoted to Lord Krishna. சில பிரபுபாதாவுடைய தெரிந்த குடும்பம் ஒன்று இந்தியாவில் இருந்தது. அவர்கள் நல்ல வசதியான உள்ளவர்கள். கிருஷ்ணர் பக்தியும் அவர்களுக்கு இருந்தது. And they all lived together. The family were all living together, and they had the temple in the home. And everybody in the family, they were supposed to come to the temple every morning. They were supposed to come and have darshan in the temple. So அந்த குடும்பத்தில் எல்லாரும் ஒன்றாக வாழ்ந்தார்கள். அவங்க குடும்ப வீட்டிலேயே ஒரு கோயில் இருந்தது. அந்த கோயிலுக்கு எல்லோரும் காலையில் வந்தாக வேண்டும். And if somebody doesn't come, then the pujari would go to the person. He'd tell the person, yesterday you did not come for darshan, you have to pay fine. And they will pay. So அப்படி ஒருத்தர் வராமல் போய்விட்டால் அந்த பூஜாரி அவர்களை கட்டணம் செலுத்த வேண்டும், இவ்வளவு அபராதம் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So they said we have to discipline ourselves. So நமக்கு வந்து இந்த ஒழுக்கம், டிசிப்ளின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். We have to chant. We have to worship Krishna. So ஜபம் செய்ய வேண்டும், பகவானை வணங்க வேண்டும். We should control the mind and senses. நமது மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். We shouldn't get angry. அனாவசியமாக ஆத்திரப்படக்கூடாது. We shouldn't yell and scream. கத்தியும் கதறியும் பேசக்கூடாது. We should control the mind, control the senses. நமது புலன்களையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். Behave like the devotee. ஒரு பக்தனை போன்று நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும். Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Where are can we? That's another question. Okay.
strong in spiritual life. She says the kids, children with Allah, so long they are with them, they are okay. What if when they go away from home? How to make sure that they continue to be strong in Krishna consciousness? Well, you have to put them into the association of devotees. So, பக்தர்களின் கூட்டுறவு அவர்களுக்கு சாது சங்கம் நிறைய இருக்க வேண்டும். If you train them from the childhood to be devotees, then when they grow up, they will also be good. They will keep their devotion. So, அவர்களை பக்தியில் நன்றாக அவர்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும். வளர வளர அவர்கள் அதிலிருந்து மாறாத நிலைமை உருவாகும். You have to arrange for them to keep the association of devotees. நம்ம முடிந்த வரைக்கும் பக்தர்களுடைய கூட்டுறவு எப்போதும் இருக்குமாறு அவர்களை பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். But if you train them, this you do, this you don't do, if they know properly and they learn everything, then when they grow up, there won't be any problem. So அவர்களுக்கு எது செய்ய வேண்டும், எது செய்யக்கூடாது, எது நல்லது, எது கெட்டது என்ற பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும். ஆகவே வளரும்போது அவர்களுக்கு இது எல்லாம் நன்றாக புரியும். But if you're weak with them and you give in to them and allow them to have a lot of sense gratification, you let them watch a lot of television, mundane movies and play with mobile phones, then it might be difficult. ஆனால் அவர்களுடைய இஷ்டத்துக்கு எதை வேண்டாலும் செய்யலாம்னு விட்டுட்டா டெலிவிஷன் பார்க்கறது, விளையாடுறது, ஆட்டம் பாக்கம் போட்டிட்டு இருக்கிறது, இப்படி அவர்களை நம்ம விட்டுட்டோம்னா அவர்களை நம்ம கட்டுப்படுத்துறது கஷ்டமாகிடும். So it's important. You have to understand what is good for them and what is not good for them. So ரொம்ப முக்கியம், அவர்களுக்கு எது நல்லது, எது தேவையில்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டு அதன்படி நடக்க வேண்டும். Just like getting them up in the morning, if you let them stay up very late at night, then they'll get up very late in the morning. And they'll develop that habit to sleep very late and get up very late. So if you discipline them to sleep early in the night and then get up early in the morning. So அவர்களை நம்ம அனாவசியமாக லேட்டா தூங்க விட்டோம்னா காலையில் எழுந்திருக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும். So இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், அவங்களுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கணும். இத்தனை மணிக்கு தூங்கினா இத்தனை மணிக்கு எழுந்திருக்கிறது. If you give them all garbage sweets to eat from the shop, you purchase all kinds of candies and things, then of course it's not very good for them. கடையில் இருந்து பலவிதமான மிட்டாய் வகைகளையும் சாப்பாட்டு வகைகளையும் வாங்கி அவங்களுக்கு கொடுத்தோம்னா நிச்சயமாக அது அவங்களுடைய பக்தி வாழ்க்கையை முன்னேறுவதற்கு உதவி செய்யாது. So it's not easy. It's not an easy thing to bring up children and keep them in Krishna consciousness. குழந்தைகளை வளர்ப்பது, கிருஷ்ண உணர்வில் வைத்திருப்பது சுலபமான காரியம் அல்ல. But if you're really serious, you really want your child to be Krishna conscious, then these kind of things are important. ஆனால் அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்க வேண்டும், அது முக்கியம் அவர்களுக்கு என்று நீங்க உணர்ந்தீர்கள் என்றால் இந்த விஷயங்கள் அனைத்தையும் சரியாக பார்க்க வேண்டும். வேற யாரும் கேள்விகள் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறீர்களா? Yes. If they're not devotees, but they're interested, you mean the kitchen, you mean? Well, we have a standard that people who cook in the kitchen, they should be clean. You see? That means that anybody can cut the vegetables. Cutting the vegetables and things like that can be done by anybody. But actually cooking on the fire, that is only done by people who are strict devotees. So, நம்ம மத்தாஜியோட கேள்வி
கோயிலுக்கு புதுசா வர பக்தர்களை அழைத்து பார்த்து சேவை செய்ய சொல்றோம், உதவி செய்ய சொல்றோம். அது எப்படி முடியுமா? அவங்க புதுசா வந்திருக்காங்க, இன்னும் அதுக்கு மறுநாள் சொல்றாங்க ரொம்ப முக்கியம் வந்து சுத்தம். ஓகே, கிளீனினஸ் ரொம்ப முக்கியமானது சமையல். அது அப்புறம் நெருப்புல நம்ம சமைக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ ஒரு குறிப்பிட்டவர்கள் பக்தர்களாக இருக்கிறவர்கள் மட்டும் செய்யறது ரொம்ப நல்லது. Just like, you know, some people, they may be vegetarian, but the husband's not vegetarian, and they may cook meat for the husband. So if they're cooking meat for somebody, then, you know, we don't usually initiate people like that. So ஒரு சமயம் வந்து நம்ம மனைவி வந்து சைவமாக இருக்கலாம், ஆனா கணவர் மாமிசம் சாப்பிடுறதுல அவருக்காக சமைச்சு கொடுக்குறாங்க. ஸோ இப்படி மாமிசம் சமைத்து அவங்க வெஜிடேரியனா இருந்தாலும் சமைத்து கொடுக்கறதுனால அவர்கள் சமைப்பது தப்பு. You want to cook meat, that you're going to get karma. It's just like somebody eating meat. You get the same karma when you cook the meat. The people who cook the meat, the people who eat the meat, they're both getting the karma. ஸோ இது வந்து அந்த மாமிசம் சாப்பிடுவதற்கு சமம். யாரு சாப்பிடுறாங்களோ மாமிசம் அவர்கள் சமைக்கின்றார்களோ, ஓகே, அவர்கள் ரெண்டு பேருக்குமே அந்த கர்மா கிடைக்கின்றன. ஸோ இதனால அவர்களுக்கு நம்ம தீட்சையும் கொடுப்பது கிடையாது. So people like that, they're not usually accepted as devotees. They're not usually given initiation because they're not following strictly the principles. அவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நம்ம தீட்சை கொடுப்பதும் கிடையாது. காரணம் இந்த 4 கோட்பாடுகளை அவங்க சீரியஸா கடைபிடிக்கிறாங்க. Mercy is an important principle, and if you're cooking meat, then you're not having mercy. கருணை ரொம்ப முக்கியமானது இந்த பக்தி வாழ்க்கையில. ஸோ மாமிசம் சமைத்தால் உங்களுக்கு கருணை ரொம்ப குறைவு அல்லது அதனால் பாதகம் இருக்கிறது என்பது உண்மை. So we're very careful about who we let cook and who we let actually offer to the deities on the altar. These activities have to be done by people who are pure in their habits. So இந்த காரியங்கள் எல்லாம் யார் சமைக்கின்றார்கள், யார் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் செய்கின்றார்கள் என்பது ரொம்ப முக்கியமானது. அவர்கள் வந்து பரிசுத்தமானவர்களாக இருக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும். அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் அதை செய்ய வேண்டும். You can cut the vegetables, you can go to the market, you can buy the vegetables, you can bring them here, but the cooking has to be done by the initiated devotee. ஸோ அவர்கள் வந்து நமக்கு காய்கறிகளை வெட்டி கொடுக்கலாம், அல்லது மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு பொருட்களை வாங்கிட்டு வரலாம், ஓகே, மற்ற வேலைகள் செய்யலாம். ஆனால் சமைப்பது ஒரு தீட்சைப்பட்டவர் மட்டும்தான் சமைக்கணும், அதுதான் முக்கியம். Because karma goes in the food. The person who's cooking, just like the person who cooks, if they're not clean, then their contamination goes into the food. And when people eat the food, they don't get purified, they get contaminated. So இந்த கர்மா என்பது வந்து ஒருத்தர் வந்து சுத்தமாக இல்லாம சமையல் செய்தார்னா அவருடைய அந்த சிந்தனை செயல் அனைத்தும் அந்த சாப்பாட்டு மூலமாக நமக்கும் வந்து சேருது. ஆகவே நமக்கும் அந்த கர்மா கிடைக்கும். We are giving prasadam. Prasadam is spiritual food. But to have that quality, to have that spiritual potency, the people who cook and the people who offer, they have to be pure. So பிரசாதம் வந்து ஆன்மீக சாப்பாடு என்று பொருளாகும். So யார் அதை சமைக்கின்றார்களோ, யார் அதை படைக்கின்றார்களோ அவர்கள் அந்த ஆன்மீக நிலையில் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். So these people are very important people. So அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. And if they're not pure, if they're not clean, then the contamination is given to everybody who eats the food. So அவர்கள் வந்து சுத்தமாக இல்லாமல் அவர்கள் சமைக்கின்ற சாப்பாடு மற்றவர்கள் சாப்பிட்டால் மற்றவர்களுக்கும் அந்த அசுத்தம் போய் சேர்கின்றது. You understand? Okay. Hare Krishna. வேற கேள்விகள் இருக்கா? Lagina, we would like to thank His Holiness Bhakti Vikram Vinas Maharaj for a wonderful discourse today, and we thank you
for taking his busy time and coming over to Bahau, because mostly we are bypassed most of the time because the highway has interrupted. Now straight to Johor, everybody, Lela. So we really pay due respect for coming here and giving us your sadhu sangha, and thank you. So the prasad. Good shot. Hare Krishna. Stop. Hare Krishna. So, ஒரு ஷார்ட் ஆரத்தி இருக்குங்க எப்போது போல. அதுக்கு பிறகு நீங்க எல்லாரும் விளக்கு காமிக்கலாம். இருக்கா பிரபு? Okay. And